నమస్తే, వెల్కమ్ టు 69 టీవీ. నేను జితేంద్ర. బులెటిన్లోకి వెళ్లే ముందు హెడ్లైన్ చూద్దాం. అరకులోయ ఆసుపత్రిలో అర్ధరాత్రి దొంగతనం. నిద్రలో ఉన్న రోగుల సెల్ ఫోన్లు అపహరించిన ఆగంతకుడు. చీరాల ఐటీసీ అతిథి గృహంలో మొంతా తుఫాన్ నష్టాలపై ఫోటో ఎగ్జిబిషన్. సందర్శించి పరిశీలించిన కేంద్ర రాష్ట్ర ఉన్నతాధికారులు. వివాహమైన 6 నెలలకే అంజలి ఆత్మహత్య. వేధింపులే కారణమని బంధువుల ఆరోపణలు. భద్రాచలంలో జై శ్రీరామ్ అచ్చుతో ఇటుకల తయారీ. కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ స్ఫూర్తితో నూతన ఆవిష్కరణ. ఇక డీటెయిల్స్లోకి వెళ్తే, అల్లూరు సీతారామరాజు జిల్లాలోని అరకులోయ ఆసుపత్రిలో అర్ధరాత్రి దొంగతనం జరిగింది. పేషెంట్లు నిద్రపోతున్న సమయంలో ఓ ఆగంతకుడు వారి సెల్ ఫోన్లను దొంగిలించాడు. ఈ ఘటన సీసీటీవీ కెమెరాల్లో రికార్డ్ అయ్యింది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. స్టార్టింగ్ నుంచి అది తెలియదు కదా. జూమ్ ఉంటుంది, వాడు క్యాజువాలిటీ ఎంట్రన్స్ నుంచి పుట్టేస్తావా అలాగే తీసుకుంది. రావడం రావడమే డైరెక్ట్ సెల్లర్కి వెళ్ళేది. ఇప్పుడు మంచం కాదు, డైరెక్ట్ గా రావడం రావడం ఎంటర్ అయ్యి వెళ్ళిపోయాడు సందర్కి. పేషెంట్ అయితే కాదు, వస్తున్నాడు. అది ఇప్పుడు చూడు, అంతే డైరెక్ట్ గా సందర్కి ఇటు చూస్తున్నాడు. అది అన్ని తెలుసుకోలేదు. అది కేసు తీయమ్మా, కేసు తాపితే తప్పించుకున్నాడు, పెట్టి కప్పుకున్నాడు. అది ఇటు తీసాడు కదా, ఇటు తిరిగాడు కదా. చూడు చూడు ఎంత నెమ్మదిగా ఇదే పని కావాలండి. అదే అదే చూడండి ఎలా తీసేస్తున్నాడు. ఛార్జింగ్ పెట్టింది. మొంతా తుఫాన్ ప్రభావంతో జరిగిన నష్టంపై చీరాల ఐటీసీ అతిథి గృహంలో జిల్లా యంత్రాంగం ఆధ్వర్యంలో ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ను ఏర్పాటు చేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం, వివిధ మంత్రిత్వ శాఖల ఉన్నతాధికారులు శ్రీమతి పి పౌసుమి బసు, మహేష్ కుమార్, శశాంక్ శేఖర్ రాయ్, సాయి భగీరథలతో పాటు రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రఖర్ జైన్, జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ వి వినోద్ కుమార్ ఈ ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ను తిలకించారు. ITC. Sandridge is the name of this guest house, ma'am. Beta bhi hai, ma'am. So all this water, all the rainfall actually came. So we suffered our own rainfall, ma'am, and we suffered the drainage as well. So this is the irrigation canal, ma'am. That's what he was telling. This will run parallel to the coast because again will give water like this. So this they will show now, madam. This area they will show now. First we have all this canal is breached, madam, at present. So we are not able to give water. Yes, ma'am. It is breached. Yes, ma'am. Now this because these points are breached, ma'am. The water now can't leave water. we are this point only we are able. We are stopped here, ma'am. Now for this the last they need water. If these are not repaired immediately, I will not be able to run the water to irrigation canal. Okay, upar if we get a flood, it will definitely have crop inundation, ma'am. And the bund is for 9 lakhs, ma'am. Up to 9 lakhs, the bund brim, the water will come. More than 9 lakhs, it will start overtopping. Flood. Yes, ma'am.
Ma'am, for our flood it did not come, ma'am, because we had only 6.6 lakhs cusecs. It has an embankment, ma'am, but it is not continuous. So वो बीच में थोड़ा है और बीच में थोड़ा it's the breakages are. Whole crop damage was massive because they started breaching, they started getting intermixed with other. We are here, ma'am, Chirala, and we'll be seeing a beach road here. Then we will head to here, ma'am, Karamchudi. We will see this Parchuru Vagu. In it's not carrying much of water, but we will see here. Then, ma'am, you will get on to this road highway, and you will go to Guntur, ma'am, to the Amravati. Anything else you want to see? English. I'll help you from water to Parsi Pipeline. Right. Is 9 km, 8.4 kilometers. It is of 9 rows of 900 mm diameter. Pipe. JPR. So this all water started draining into that. So during cyclone we couldn't see what is the drain, what is the seam. It was flowing like that. And such as 6 points. This kind of 6 damages we have. We'll go to the second one. All of them have been road dams only, where it is cut. Yes, sir. Culverts we have. Pipe culverts, houseways. So only those weak points have been affected. Yes. This ma'am, actually this is not a river. This is not a vagu, nothing. Basically it's a drainage point, ma'am. And here This it is not a... it is not a rivulet, it is not a drain. It is a natural drainage. It's 6 lakh rupees. With 6 lakh rupees, I'll not be able to repair this. This is temporary restoration. And the same road is reconstructed. It has to be reconstructed. So that is the... So you have to decide on priority. Yes. Which one you put, 6 and this. So these are, yes. Because this का temporary भी... We are here. Temporary में क्या है? 6.5 lakhs is permitted, but it requires 3.5 crores. High level bridge proposed. No, that is a high level bridge. So when the sea goes down, suddenly there will be a gush of water because the gradient is created now. So if these pipes don't... They will not be able to. Dump of waste. So this is actually a patta land. This belongs to a revenue, some person. Below ground level. Some pipes are tilted, some pipes are Sandy soil. Inlet inlet to mouth की revetment retaining wall. Retaining wall also provide. Feature in feature 7 to 8. because once it is widened భద్రాచలం శ్రీ సీతారామ దేవస్థానంలో జై శ్రీరామ్ అచ్చు ఉన్న ఇటుకలను తయారు చేయటానికి అవసరమైన ప్రత్యేక మోళ్లను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ స్వయంగా బెంగళూరులో తయారు చేయించి దేవస్థానానికి చేర్చారు. భద్రాచలం పర్యటనలో భాగంగా కలెక్టర్ మంగళవారం సిఎస్ఈబి మిషన్ను ప్రత్యక్షంగా పరిశీలించి ఇటుకల తయారీ ప్రక్రియపై సమగ్రంగా ఆరా తీశారు. భక్తులు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వాములు కావాలని, భక్తిభావంతో జై శ్రీరామ్ అచ్చు ఉన్న ఇటుకల తయారీలో పాల్గొనాలని సూచించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ దేవస్థానం ఈవోతో పాటు ఆలయ సిబ్బందికి తగిన సూచనలు జారీ చేశారు.
కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ భద్రాచలంలోని ఏరియా ఆసుపత్రిని సందర్శించి వార్డులను పరిశీలించారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ సిఆర్ఎం కామన్ రివ్యూ మిషన్ బృందం సభ్యులు ఇక్కడి వైద్య సేవలపై సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారని, సిబ్బంది అంకిత భావంతో సేవలు అందిస్తున్నట్టు తెలిపారని కొనియాడారు. ఈరోజు భద్రాచలంలో ముందుగా ఏరియా హాస్పిటల్లో వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న సౌకర్యాలు ఏంటి, ఇంకా సమస్యలు ఏంటి అది చూసుకోవడం జరిగింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఒక మన బృందం ఇక్కడ వచ్చి అది చూసుకొని చాలా అప్రిషియేట్ చేయడం జరిగింది. సో అక్కడ ఉన్న సిబ్బందికి మేము శుభాకాంక్షలు చెప్పాము. ఇంకా కొన్ని ఇంప్రూవ్మెంట్స్ కూడా వాళ్ళు మా దృష్టిలో తీసుకొచ్చారు. అది కూడా చేసుకుంటూ మన ఆదివాసీ ప్రాంతంలో చాలా మంచి పేరు సంపాదించిన హాస్పిటల్ ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేయడం మా ఒక లక్ష్యం ఉంది అని అక్కడ కూడా వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది. దాని తర్వాత మన చెర్ల దుమ్ముగూడెంలో ఒక ఎన్జిఓ సంస్థ వినూత్నంగా వ్యవసాయం గురించి ట్రైనింగ్ ఇచ్చేయడానికి ఐటీడీ ఆఫీస్లో వాళ్ళు ఆఫీస్ ఏర్పాటు చేశారు. వాళ్ళతో కూడా మన జిల్లాలో ఆల్రెడీ మంచిగా చేస్తున్న యూనిట్స్ గురించి అవగాహన కల్పించడం జరిగింది. సో వచ్చే కాలంలో ఈ ప్రాంతం చెర్ల దుమ్ముగూడెం అండ్ భద్రాచలం ఈ 3 మండలాల నుంచి చాలా మంచి వ్యవసాయానికి సంబంధించిన పద్ధతులు, ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ తయారైపోయి దేశ విదేశాలకి పోవాలని మా ఒక యాక్టివిటీ ప్లాన్ చేశాము. అదేవిధంగా మన టెంపుల్ ఇప్పుడు మన దేవాలయంకి కూడా మన ముక్కోటి ఏర్పాట్ల కోసం కూడా ఏమేం చేయాల్సి ఉంది దాని గురించి చర్చ బ్రీఫ్గా చేయడం జరిగింది. ముందుగా అయితే చాలామందికి ప్రశ్న ఉంది, ఈసారి ఏరు ఫెస్టివల్ ఉంటుందా? ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. సో లాస్ట్ టైం చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది జనాల నుంచి. సో తెప్పోత్సవం రోజు చాలా గ్రాండ్గా ఒక పెద్ద మన డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ చాలా మంచి ప్రాక్టీస్ చేసి మంచి పేరున్న డాన్సర్స్ కూడా వచ్చి ఇక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తారు. ఇంకా బోటింగ్ ఫెసిలిటీ మరియు ఇక్కడ ఉన్న మన ఈ ప్రాంతంలో దొరుకుతున్న ప్రోడక్ట్స్ గురించి కూడా స్టాల్స్ ఖచ్చితంగా ఏర్పాటు చేస్తాము. దాని గురించి ఎవరు డౌట్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. లాస్ట్ టైం క్యాంప్ పెడితే అది కొంచెం అక్కడ శ్మశానం పక్కన పెట్టారని కొంతమంది అన్నారు. సో అది ఏ ఊర్లో అయినా శ్మశానం ఉంటుంది, దాని పక్కన కూడా చాలా మంది ఉంటారు. కానీ అట్లా ఫీలింగ్ లేకుండా ఇంకా ఎక్కడైనా మంచి స్థలం అది చూసుకుని అది ఏర్పాటు చేయవచ్చని మేము చూస్తాము. అండ్ ఖచ్చితంగా జనాలకి మంచి సౌకర్యాలు, ఒక పవిత్రమైన వాతావరణంలో వాళ్ళు ముక్కోటికి వచ్చి దర్శనం చేసుకోవాలి. ఈ ఆదివాసీ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రకృతికి సంబంధించిన ఏమేమి మన ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయో అది ఎంజాయ్ చేసుకొని స్వామివారి దర్శనం చేసుకుని పోవాలని మా అన్ని ప్రయత్నాలు ఉన్నాయి. థ్యాంక్ యూ. तो सिंगल पॉइंट జియో అది మన ఇలందులో చేసిన వర్కౌట్ కాదా? జియో షీటింగ్ ఏదైనా ట్రీట్మెంట్ అయింది సార్. ఇప్పుడు ఏం సమస్య వస్తుంది? ఓపెన్ టు స్కై సార్. చివరికి ఐటీ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఏదైనా షెడ్ కానీ ఏదైనా వేస్తే తప్ప ఇప్పుడు ఎక్కడ చలో ఫస్ట్ అది नेक्स्ट आपका सिंक्रोनाइज्ड कल्टीवेशन, ठीक है. देन उसको FPOs और FPC नहीं तो
ఆదిలాబాద్ జిల్లా బోధ్ మండల కేంద్రంలో కళ్యాణలక్ష్మి షాదీ ముబారక్ చెక్కుల పంపిణీ కార్యక్రమంలో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ప్రోటోకాల్ విషయంలో బీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ నేతల మధ్య వివాదం చెలరేగింది. బీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ నేతలు పరస్పరం దాడులు చేసుకున్నారు. పదవులు లేని వారిని స్టేజిపై కూర్చోబెట్టి పదవులు ఉన్న వారిని మరిచారని కాంగ్రెస్ నాయకులు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. పదవులు లేని వారి పేర్లు ప్రసంగంలో తీసుకోవడంతో ఎమ్మెల్యే అనిల్ జాదవ్ ప్రసంగాన్ని కాంగ్రెస్ నాయకులు అడ్డుకున్నారు. మాటా పెరిగి పరస్పరం దాడులు చేసుకునే వరకు వివాదం పెరిగింది. ఎమ్మెల్యే అనిల్ జాదవ్ కాంగ్రెస్ నాయకులకు ఎంత నచ్చజెప్పినా వినకపోవడంతో ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. దీంతో పోలీసులను భారీగా మోహరించారు. వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి డీఎస్పీ చేరుకున్నారు. పోలీసులు ఇరు వర్గాలను ఘటనా స్థలం నుండి పంపించి వేశారు. మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ ప్రోటోకాల్ ఉంది, ప్రోటోకాల్ ఉంది బోత్ టౌన్ లో. ఇప్పుడు ఇద్దరు ఉందా? ఒప్పుకుంటారా మీరు? ఒప్పుకుంటారా? మరి మీ కాళ్ళ ముంగట ఇంత దౌర్జన్యం జరిగినప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? మీరేమో మీ సమక్షంలో ప్రోటోకాల్ లేదు, సంజయరానికి ఉందా?
నా మీద ఒక కూర్చోపోతే అది చెప్పుకోండి ఎవరైనా చెప్పుకోండి. రాయచోటి నియోజకవర్గంలోని చిన్నమండెం మండలంలో దేవగుడిపల్లి గ్రామంలో ఏర్పాటు చేసిన పేదల సేవలో ప్రజావేదిక కార్యక్రమంలో ఏపీ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. సంక్షేమం, అభివృద్ధి, సుపరిపాలనే ప్రభుత్వ లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నామని, రాష్ట్రంలో పేదరికాన్ని రూపుమాపి ప్రతి కుటుంబంలో ఒకరిని పారిశ్రామికవేత్తగా అభివృద్ధి చేస్తామని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన వర్చువల్ విధానంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పూర్తయిన 3 లక్షల పేదల ఇళ్ల గృహ ప్రవేశ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. సార్ ఎక్కడెక్కడ ఇవ్వద్దండి సార్. సార్ మొత్తం ఆపండి. రాజంపేట సార్. బాగున్నా. 23 బ్యాగ్స్. ఏ ఇయర్ మనం? 2023 బ్యాగ్స్. 23 ఫ్రమ్ కర్ణాటక కదా. సార్ ఇప్పుడు మనం ఈ ఎస్ఎల్తో టైప్ చేసుకొని స్టేట్ ఎస్ఎస్ఎస్లో ఏమైతే అదనం చేస్తున్నాం కదా సార్, 50,000 1 lakh, 5,700 2 bulbs
4 bulbs, 2 tube lights and 2 fans, sir. 5,700 rupees ఇస్తున్నాము. Within 10 months payback period will be there, sir. Almost 3,000 rupees they will save on energy. అన్ని ఏళ్ళకి ఇస్తున్నారు Sir, ఇప్పుడు ఏమైతే additional SC, ST, BCs వాళ్ళకి మాత్రం ఇస్తున్నారు. Yes, sir. Because PB teachers also except overseas. No, all people కి ఎందుకు why can't you give it? అంటే సార్ because additional assistance స్టేట్ షేర్ నుంచి సెంట్రల్ షేర్ నుంచి ఇవ్వడానికి సో అక్కడ మనకు అడిషనల్ ఎంత అవుతున్నాయి ఇవి? 5,700 ఫర్ హౌస్ కి అవుతుంది. ఏమ్మా ఒక సెట్ 5,700. మనం 50,000 ఇస్తున్నాం కాబట్టి కొద్దిగా భారం అడిషనల్ ఫైనాన్స్ నాకు ఐడియా ఉంది. అది మిగిలిన వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళు కొనుక్కోమనడం కానీ ఏదో ఒకటి చేయాలి. Sir, we are tying up with the ESL, they can purchase. No, they have to force them ఆ డబ్బుల్లోనే కొనుక్కొని సేవింగ్ చేసుకోవాలి. So these are all the houses are completed after 2024. So total 3 lakhs. So different districts all. ఇప్పుడు ఇంకొక మిగిలిన 5 లక్షలు you are going to complete before March. Yes. Sir, total is 5.87 lakhs, sir. So we are trying by March end, sir. Latest కొద్దిగా spill over అయితే జూన్ లోపల 80% మార్చ్ ఎండ్ లో ఒక ఇది ఉంటుంది. Yeah, we will have a program, sir. యుగాదికి. ఉగాది ఇప్పుడు యుగాది సార్ మార్చ్ ఎండింగ్ లో ఉంది సార్. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వట్టెం గ్రామస్తులు కోతుల బెడదతో భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. రోజు రోజుకు తీవ్రమవుతున్న కోతుల దాడులతో వేగలేక వినూత్న ఆలోచనతో వానరాలను వనం బాట పట్టేలా చేశారు. గ్రామ కార్యదర్శి సలహాను పాటించి కొందరు ఎలుగుబంటి వేషధారణతో గ్రామంలోకి కోతులు రాకుండా చేయడంతో గ్రామ ప్రజలు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. లేవురే మీదికి లేవురి బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. అరకులోయ ఆసుపత్రిలో అర్ధరాత్రి దొంగతనం. నిద్రలో ఉన్న రోగుల సెల్ ఫోన్లు అపహరించిన ఆగంతకుడు. చీరాల ఐటీసీ అతిథి గృహంలో మొంతా తుఫాన్ నష్టాలపై ఫోటో ఎగ్జిబిషన్. సందర్శించి పరిశీలించిన కేంద్ర రాష్ట్ర ఉన్నతాధికారులు. వివాహమైన 6 నెలలకే అంజలి ఆత్మహత్య. వేధింపులే కారణమని బంధువుల ఆరోపణలు. భద్రాచలంలో జై శ్రీరామ్ అచ్చుతో ఇటుకల తయారీ. కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ స్ఫూర్తితో నూతన ఆవిష్కరణ.
మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి 6/9 టీవీ.